یہ آہٹ ہے کسی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک غریب کسان کے گھر سے، جس میں اس کی بیوی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کسان اور اس کی بیوی بہت اچھے تھے، ہر کسی کی مدد کرتے اور صبر شکر سے اپنی زندگی بسر کرتے۔ کسان تھوڑا بوڑھا تھا، جس کی وجہ سے اب کھیتی باڑی کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ ارے او رانی کی ماں، کہاں رہ گئی ہو؟ میرا کھانا مجھے دے دو کہ میں کھیتوں کی طرف جاؤں، آج بہت کام ہے۔ رانی، جو کہ کسان کی بڑی بیٹی ہے، اور ایک چھوٹی بیٹی ساوی، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں۔ بابا، اماں تو گھر نہیں ہے، وہ 7 والے گھر میں دعوت ہے نا، ادھر گئی ہے، لیکن میں آپ کا کھانا لے کے آتی ہوں، اور اماں نے آپ کا دن کا کھانا بھی پیک کر کے رکھا ہے، وہ بھی دیتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد کسان اپنی بیل گاڑی کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے کھیتوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ کام کرتے کرتے آدھا دن گزر جاتا ہے، اور کسان بھی بہت تھک جاتا ہے اور تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا جس کے پنکھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ پانی میں ڈوب رہی ہوتی ہے۔ ارے یہ چڑیا، کتنے ظالم لوگ ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان پرندوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ کسان اس چڑیا کے پاس جاتا ہے اور اسے پانی سے نکالتا ہے اور اس کے پنکھ بھی کھول دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس چڑیا کے پنکھ کھولتا ہے، وہ چڑیا اس کو کہتی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی ہے۔ یہ کیا، تم بول سکتی ہو؟ تم بولنے والی چڑیا ہو؟ ہاں، میں بول سکتی ہوں۔ تم یہاں کیسے آئی اور یہ سب کیسے ہوا؟ میں پاس والے جنگل سے آئی ہوں، مجھے اس جنگل سے نکال دیا گیا ہے کہ میں ان کے کسی کام کی نہیں۔ جب یہاں آئی تو اڑتے اڑتے میرے ساتھ یہ ڈور چپک گئی اور میں یہاں گر گئی۔ تمہاری کہانی سن کے بہت برا لگا ہے، اب بتاؤ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ کیا تم مجھے اس درخت پہ میرے لیے ایک گھر بنا سکتے ہو؟ کیونکہ میں نہیں بنا سکتی، میرے پنکھ کٹ گئے ہیں نا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں اور تمہارے لیے کھانا بھی لے آؤں گا۔ اب کسان اس چڑیا کے لیے ایک گھر بناتا ہے اور اسے اپنا کھانا لا کے دیتا ہے۔ یہ تو تمہارا کھانا ہے، اگر یہ مجھے دے دو گے تو تم خود کیا کھاؤ گے؟ میں گھر جا کے کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر کسان جانے لگتا ہے کہ چڑیا اسے بلاتی ہے۔ وہ کسان جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے تو چڑیا ایک جن میں بدل جاتی ہے۔ کسان ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے، جن، تم جن ہو، مجھے مت مارنا، میں اپنے گھر کو چلانے کا اکلوتا سہارا ہوں۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں، تم نے تو میری مدد کی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ نہیں، رکو، تم بہت اچھے ہو، تم نے میری جان بچائی ہے اور میرا گھر بھی بنایا اور اپنا کھانا بھی دیا، تم ایک اچھے انسان ثابت ہوتے ہو، اس لیے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کیا مطلب مجھے کیا چاہیے؟ یہ سب تو میں نے انسانیت کے ناطے کیا ہے اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، اس لیے تم بھی مصیبت میں ہو، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے مجھ سے؟ کیا سچ میں تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بالکل، مجھے میری کھیتی میں بالکل بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جتنی میں زمین پہ محنت کرتا ہوں مجھے اتنا پھل نہیں ملتا، تم میری اتنی مدد کر دو کہ میری زمین اچھی ہو جائے اور پھل اچھا دے۔ کیا مطلب، تم پھر بھی محنت کر کے کمانا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھ سے سونا مانگتا، دولت مانگتا، اور تم مجھ سے یہ سب مانگ رہے ہو؟ میں اپنی محنت کی کمائی سے اپنا گھر چلانا چاہتا ہوں،
घर बैठे बैठे खाना नहीं चाहता। जिन उस किसान की बात सुन के खुश हो जाता है और जादू से किसान को बीज देता है और कहता है, जाओ ये बीज अपनी जमीन में लगा दो, इससे बहुत अच्छा फल आएगा जिसे बेचकर तुम अच्छे से पैसे कमा सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ आज का फल है, कल खाना लाओगे तो और भी बीज दूंगा, रोज रोज दिया करूंगा। जिन फिर से चिड़िया की शक्ल में आ जाता है और किसान वहां से चला जाता है। किसान अपने खेतों में जाता है और बीज अपनी जमीन में लगा देता है। बीज लगाने के बाद वो जाने लगता है कि उसकी खेती बाड़ी हो जाती है और उसके साथ तरह तरह के फल लगते हैं। वो इन फल को तोड़ता है, फल बाजार में बेच आता है। उसका फल इतना ताजा होता है कि सब उसे खरीदते हैं और कुछ ही देर में फल खत्म हो जाते हैं और उसके पास काफी ज्यादा पैसे हो जाते हैं कि किसान घर जाता है और पैसे अपनी बीवी को देता है। इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? जमीन पे फल लगाया था, आज वो बेचा है, इसलिए ये पैसे जमा हुए। अच्छा, वैसे साथ वाले घर से भी एक औरत आई थी, कह रही थी कि उसके शौहर ने आपसे फल खरीदे हैं जो कि बड़े ही ताजे थे। हाँ, ताजा ही होंगे ना, आज ही तो तोड़े थे। चले, आप थक गए होंगे, अब आप आराम करें, कल फिर जाना होगा ना। हाँ ठीक है। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। जिन किसान को बीज देता और किसान बीज को जमीन में लगाता और ताजे ताजे फल सब्जियां बेचता। सब लोग बाकी सबको छोड़कर उसी से खरीदने लगे और देखते ही देखते किसान के दिन बदल गए और किसान ने एक अच्छा घर बना लिया। ये सब देख के सब्जी मंडी के बाकी लोग देख के बहुत जलते थे, जिनमें 2 बदमाश भी थे। उन्होंने फैसला किया कि ये ऐसे ही सब्जियां और फल बेचता रहा तो एक दिन हमें यहाँ से कंगाल होके निकलना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, इसका पता लगाना होगा कि आखिर ये कैसे कर रहा है ये सब। अब किसान घर से खाना लेके जंगल के उस दरख्त के पास जाता है और ये दोनों बदमाश भी उसका पीछा करते हैं और क्या देखते हैं, जिन साहब आए, आ गया, आपका खाना भी ले आया हूँ। जिन वो खाना खाता है और उसे बीज देता है। किसान वो बीज ले जाके जमीन में लगाता है और उसे उसका फल तैयार मिलता है। ये सब देख के बदमाश भाई कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना कोई माजरा जरूर है। सही कह रहे थे। अब कल हमें इससे पहले उस जिन को खाना देना होगा और उससे बीज लेने होंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जिन हमें कैसे देगा? तुम बस बेफिक्र रहो, मैं बताऊंगा। बस हमें कल किसान के आने से पहले आना होगा। अगले दिन ये किसान से पहले खाना लेके आते हैं और कहते हैं, जिन साहब, आपके लिए खाना लाए हैं, हमें किसान ने भेजा है। जिन आता है और कहता है कि क्यों आज किसान क्यों नहीं आया? वो किसान की तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि साल के बीज एक साथ दे दें और जल्दी जल्दी बेचकर वो जल्दी अमीर हो जाएं तो घर बैठ के खाएं। अब बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए। पहले आप खाना तो खाएं। जिन वो खाना खाता है और पहचान जाता है कि ये खाना किसान के घर से नहीं है। जिन अब उनके साथ बातें करने लगता है और बातों में लगा के रखता है कि किसान भी वहां आ जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये कह रहे थे तुमने इन्हें यहाँ भेजा है और साल भर के बीज मांगे हैं। ये दोनों गांव के बदमाश हैं। लोगों की नाक में दम किया हुआ था और सब्जी इतनी महंगी देते थे और खराब भी, लेकिन गांव वालों के पास मुझसे पहले इनके अलावा कोई चारा न था। जिन अब इनको सबक सिखाता है और जादू से इनकी खूब पिटाई लगाता है, जिससे वो पागल हो जाते हैं और भाग जाते हैं और दोबारा कभी इस गांव में नजर नहीं आते। किसान अब खुशी खुशी इस गांव में रहने लगता है और उसे तंग करने वाला कोई नहीं होता। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।